الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام ضابطہ حیات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ایز یوزول آپ کے ہمارے ہر دل عزیز عالم دین ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی رفیق سفر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ ناظرین اکرام، سابقہ آپ نے دیکھا کہ ربیع النور شریف کی آمد ہو رہی تھی، اور ابتدائے ربیع النور شریف میں ہم نے جو ٹاپک چوز کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے جو چوز کیا تھا وہ تھا دا ہولی پرافٹ ان دا بائبل۔ بہت اچھا اور سیر حاصل پروگرام رہا، بہت کمال کی گفتگو رہی، پریٹی کلیئر ایک ایشو تھا جسے آپ نے جو ہے واضح کر دیا بہت صاف ستھرے انداز سے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ماہ ربیع النور شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے بیان، کچھ باتیں کی جائیں، کچھ اذکار کیے جائیں۔ لاسٹ ایئر بھی سیرت نبی ہمارا حوالہ تھا۔ آج کا ٹاپک ہے اسی حوالے سے محمد دی گریٹسٹ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب سے اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو مستشرقین ہیں اور غیر مسلم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت عظیم اور بہت مشہور پروگرام گیا تھا جس میں ایک ہندو اسکالر نے ایک شعر کہہ کر ہمارے اسکالر ہیں، مسلم اسکالر، انہیں مخاطب کیا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور نبوت اور رسالت سے انسانیت کو دور کرنے کی شیطانی قوتیں کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ امت کو اور تمام انسانیت کو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں اور ان کی طرف رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی دعوت تمام اہل ایمان کو دی اور فرمایا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت میں ہی ہماری نجات ہے۔ بے شک۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کی شان کو، یعنی حضور کی شان اس سے بالا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کا قول حضور کی شان میں پیش کریں، جی بالکل، کیونکہ جس ذات اقدس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کے اخلاق عظیم ہیں، یہ سراج ہیں، منیر ہیں، داعی اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شاہد ہیں، نذیر ہیں، بشیر ہیں، تو یقینی طور پر جن کے ذکر کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی ہوں کہ جن کی گفتگو سے بلبل نے شیریں سخنی سیکھی ہو، اور جن کے مبارک جسم سے گلوں نے نازک بدنی سیکھی ہو، تو یقینی طور پر جس ذات اقدس پر خود اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہوں، غیر مسلموں کی ثنا اور تعریف اور توصیف کی ان کو یقیناً حاجت نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور یہاں خود اہلیان اسلام، صوفیاء اکرام، اولیاء ملت، مولانا روم جیسی شخصیت نے لکھا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، ہنوز نہ میں تو گفتن کمال بے ادبی۔ یعنی میں اگر، آپ نے فرمایا کہ میں اگر ہزار بار بھی اپنے منہ کو، کتنا برمحل آپ نے یہ حضور علیہ السلام کے ادب پر آپ نے شعر پڑھا کہ میں اگر ہزار بار بھی اپنے منہ کو میں مشک اور عنبر اور گلاب سے دھو ڈالوں اور تب بھی حضور علیہ السلام کا نام اقدس میری زبان پر آئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کمال بے ادبی ہے۔ لیکن یہ صرف چند ایک اقوال میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کو یہ بات معلوم ہو سکے، ہمارے ویورز جو پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ بات جان سکیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام عالمین کے رسول اور نبی ہیں، اور غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج بھی اگر انسانیت کی نجات کسی شخصیت کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک بہت بڑا ہسٹورین، میتھمیٹیشین، ایسٹرونامر اور ایک بہت بڑا فلسفی، اس نے کتاب لکھی دا 100 کے نام سے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اس میں 100 ایسے افراد کا ذکر کیا جنہوں نے انسانیت پر اپنے اثرات چھوڑے۔ گو کہ اس میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن وہ جو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے، وہ کرسچن ہے، ہی واز اے کرسچن، اس نے اس میں اشوکا کا ذکر کیا ہے، ایرسٹوٹل کا ذکر ہے، اس میں بدھا کا ذکر ہے، کانفیوشس کا ذکر ہے، ہٹلر اور پلیٹو کا ذکر ہے، اس میں زوراستر اور جیزس کا ذکر ہے۔ جیزس اس کے اپنے نبی کا نام ہے، حضرت مسیح علیہ السلام۔ لیکن سلمان جب دا 100 کی وہ لسٹنگ کرتا ہے تو وہ عظیم ترین شخصیت جس نے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اس نے کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level
کہا کہ وہ واحد ہستی کہ جو دینی اور دنیاوی اور مذہبی اور غیر مذہبی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ کائنات کی کامیاب ترین شخصیت ہوں، تو کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ مائیکل ایچ ہارٹ کو مسلمانوں نے پیسے دے کر یہ بات نہیں لکھا، یہ اس نے اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس نے یہ بات لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیولس میسرمین جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا سائیکو انالسٹ ہے اور پروفیسر ہے شکاگو یونیورسٹی کا، اس نے یہ بات لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک رہنما کو 3 کام ہیں جو ضرور کرنے چاہیے۔ اگر کوئی رہنما یہ 3 کام کر دے تو یقیناً وہ ایک بڑا رہنما اور لیڈر ہوتا ہے۔ کہا کہ جن کی وہ امامت کرتا ہے تو وہ اپنی عوام کو خوشحالی عطا کرے، یعنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، ان کو ایسے سوشل انسٹیٹیوشنز عطا کرے کہ جن کی وجہ سے زندگی کو گزارنا فطرت کے مطابق آسان ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ایسا بیلیف سسٹم عطا کرے کہ جن کی بنا پر وہ سپرسٹیشنز اور خرافات سے نکل کر حقیقی جو ہے وہ فطرت سے ہم آہنگ زندگی کی طرف آ سکیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ perhaps the greatest leader of all times was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who combined all 3 functions۔ کہا کہ کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین شخصیت گزری ہے جنہوں نے ان تینوں فنکشنز کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر آپ اچھا یہ یہودی تھا جیولس کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ دیوان چند شرما ایک ہندو فلاسفر ہے اور اس نے کتاب لکھی تھی The Prophets of the East۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the soul of kindness and his influence was felt and never forgotten by those around him۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لطافت، خلوص، محبت، پیار، امن، فرمایا اس کی روح محمد رسول اللہ۔ اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو اثرات ان کے صحابہ اور اطراف کے لوگوں پر پڑے، کہا وہ کائنات کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، کبھی نہیں فراموش کر سکتا۔ جارج برنارڈ شاء ایک بہت بڑا اسکاٹش جو ہے وہ فلاسفر اور ڈرامہ رائٹر جو ہے وہ گزرا ہے، برنارڈ شاء فلسفے کی دنیا میں اس کا بہت بڑا نام۔ اور اگر آپ میں یہاں ریکمنڈ کروں گا، ہم نے پہلے بھی اس پہ ایک پروگرام میں شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 1950s میں جب ممباسا میں آپ کی ملاقات ایک ڈائلاگ ہوا تو اشیوین اینڈ تھیولوجین پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا برنارڈ شاء کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا۔ برنارڈ شاء کہتا ہے حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں، کہتا ہے کہ I have studied him، میں نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ سبحان اللہ۔ The wonderful man، ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل سیرت اور شخصیت کے مالک۔ And in my opinion far from being an antichrist۔ اب برنارڈ شاء کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے he must be called the savior of humanity۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ اگر آج تمام تر انسانیت کی نجات کے لیے کوئی راستہ باقی ہے، آپ دیکھیے سلمان، جب لوگوں نے مذہب کو چھوڑا تو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 6 کروڑ انسانوں سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو برنارڈ شاء نے جو یہ بات کہی کہ تمام تر انسانیت کی نجات صرف اور صرف اس میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ بنائیں اور ان کا دامن تھام لیں، یقینی طور پر انسانیت کو آج اسی بات کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین پیش کیا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اس نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد تمام دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کا دین اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ ایڈولف ہٹلر، ہٹلر کہتا ہے 1950 کی بات، 50s میں اس نے کہا، 50s میں ایڈولف ہٹلر بڑا مشہور و معروف نام ہے، وہ کہتا ہے کہ the union of the theorist, organizer and leader in one man، یعنی 3 شخصیات ہیں، ایک ہے وہ جو نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو آرگنائز کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو لیڈ کر کے نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو کہا کہ تینوں صفات کسی ایک آدمی میں پیدا ہو جانا، کہتا ہے کہ is the rarest phenomenon on earth۔ کہا کہ یہ دنیا میں یعنی یہ نادر بات ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص میں یہ صفات پائی جائیں، تو پاسبلٹیز میں نظر نہیں آتا پوائنٹ یہ۔ اس پر پروفیسر جو ہے وہ راما کرشنا راؤ جو ایک ہندو فلاسفر ہیں، وہ اپنی کتاب محمد the prophet of Islam صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بات کہتے ہیں in the person of the prophet of Islam
the world has seen this rarest phenomenon on earth walking in flesh and blood. उसने कहा कि कायनात अगर ये तीनों सिफात किसी एक ज़ात में मुजस्सम देखना चाहती हैं तो वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लेकिन सलमान, मैं इससे आगे बढ़कर एक और बात कहता हूँ, हुजूर की शान इससे बहुत बाला है। बेशक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लातादाद गुलाम ऐसे गुजरे हैं कि जिनमें ये तीनों सिफात पाई जाती हैं। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए, सुल्तान महमूद गज़नवी, आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान उल मुजाहिदीन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहिम को देख लीजिए। ये सिफात तो हुजूर के उम्मतियों की हैं। क्या बात है कि जो थियरिस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, लीडर भी हैं। हुजूर की शान तो इससे बहुत बाला है। वाह सुभान अल्लाह। लेमार्टिन एक फ्रेंच जो है वो फ़लसफ़ी गुजरा है, कहता है कि इफ़ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, ठीक, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स, कहता है कि तीन बातें हैं कि मकासद की बुलंदगी, ठीक है, वसाइल का बहुत कम होना, ठीक है, और हैरान कुन नताइज, अगर ये तीन चीज़ें किसी शख्सियत के हाथ पर सादर हो जाएं, कहता है कि आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, अगर किसी इंसान के इंसानियत की मेराज पर पहुंचने के तीन क्राइटेरियाज हैं कि उसके पास मकसद भी बुलंद है, वसाइल भी कम है, सबका सेपरेशन नजर आ रहा है आपको, अकल नहीं समझ में, वसाइल भी कम है, नताइज हैरान कुन है। जनाब तो वो कहते हैं कि अगर ये ह्यूमन जीनियस की अलामत है तो who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? तो कहा कौन है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बात में मुकाबला कर सके। क्या बात है, क्या बात है, सुभान। इसलिए आप देखिए कि यानी वो गज़ावात हैं, सराया हैं, पेश नज़र हैं, 313 साहबा हैं, हज़ारों पर भारी हैं, वो लश्कर, वो हिमायत, वसाइल की कमी, हैरान कुन नताइज। और इसलिए गांधी जी ने इसलिए कहा था कि बिला मुकाबला अगर तमाम तर इंसानियत के दिल कोई ज़ात इन तमाम बुनियादों पर जीतती है और यानी करोड़ों इंसानों के, अरबों इंसानों के दिल उनके साथ धड़कते हैं, तो कहा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप आगे कुछ फरमा रहे थे, कुछ मज़ीद रेफरेंसेस आप जी। आप देखिए थॉमस कार्लाइल जो एक ग्रेट थिंकर गुज़िश्ता सदी में गुजरा है, उसने किताब लिखी है हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप। जब उसने द हीरो प्रॉफिट का जिक्र किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। सलमान, गोया कि अगर आप इन तमाम तर रेफरेंसेस से ये बात समझना चाहते हैं कि आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिम कुफ़ार दुश्मनान इस्लाम कह रहे हैं कि सादिक़ और अमीन है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, दुश्मन कह रहे हैं कि सादिक़ और अमीन है। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं तो आप देखिए कि कैसी हैरानगी की बात है कि हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के इर्द गिर्द जो लोग कत्ल के इरादे से जमा हैं, उनकी अमानतें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई का और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और किरदार, फ़ज़ाइल और मनाक़िब का एतराफ़ किया है। तो क्या वजह है कि आज मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने के बजाय, उसको इख्तियार करने के बजाय वो गैर मुस्लिमों के तर्ज़ और वज़ाक़ता को इख्तियार करें। जनाब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी और उम्दा गुफ्तगू चल रही है। मैं नहीं चाहता कि ब्रेक हो, लेकिन चूँकि ये रिक्वायरमेंट है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद द ग्रेटेस्ट हमारा आज का टॉपिक है। डॉक्टर उमर महमूद सिद्दीकी रफ़ीक़ सफ़र हैं। रबीउन नूर शरीफ के इस मुबारक महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार किसी भी हवाले से किए जाएँ, अज़कार बेहद बुलंद हैं। यकीन कीजिए, मुझे सूफ़ी मसूद अहमद रहबर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ वो खूबसूरत शेर याद आता है कि नूर करता है नूर की तारीफ़, नूर करता है नूर की तारीफ़, आदमी और हुजूर की तारीफ़। तो नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होऊंगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर आ रहा हूँ। आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात और आज का टॉपिक हमारा ये है मोहम्मद द ग्रेटेस्ट। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। डॉक्टर उमर महमूद सिद्दीकी रफ़ीक़ सफ़र हैं और इस पर बात हो रही थी कि मुस्तशरिकीन और गैर मुस्लिमों ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा और किस किस अंदाज से कितने बड़े बड़े स्कॉलर फ़लसफ़ी हमें हुजूर की मदह सना करते हुए नज़र आए। और फ़लसफ़ी वो जो हकीकत की जस्तजू में, लुग़वी माना में अगर आप देखें, निकला हुआ होता है और वो हकीकत की तलाश में वो फ़लसफ़ी अपने मुबाहिसों में पड़ा हुआ होता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े दुनिया के फ़िलासफ़र्स की आज बात की गई, रेफरेंसेस दिए गए कि जब वो जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गौर व फ़िक्र करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंसान रूए ज़मीन और तारीख़ में उन्हें कोई नज़र नहीं आता। जब वो इसकी लिस्टिंग करते हैं तो भी टॉप ऑफ द लिस्ट आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने पर, रकम करने पर मजबूर हैं। जब अज़कार की बात होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अव्वलीन दर्जे पर करने पर मजबूर हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई और ज़ात उन्हें नज़र ही नहीं आती। हर मज़हब के असलाफ़ में हमें ये बात नज़र आई है। और अभी डॉक्टर साहब बड़े मजबूत और सॉलिड एविडेंसेस के साथ, बड़े मजबूत दलाइल के साथ ये वाज़े भी आप पर कर रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत सैयदना इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जमाल बाकमाल ज़ाहिर नहीं फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे जमाल बाकमाल को ज़ाहिर फरमा देता तो लोग हुजूर को देखने की ताकत नहीं रख सकते। जी जी, सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, आपके अशार हैं, आप फरमाती हैं कि ज़ुलैखा की सहेलियों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो आपके हुस्न में इस कदर मगन हो गई कि अपने हाथों पर छुरियाँ चला ली, लेकिन एहसास नहीं हुआ। फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिलों पर छुरियाँ चला लेती, उनको एहसास नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर आप देखिए कि सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा अहादीस के अंदर लिखा गया और मुहद्दिसीन ने और उलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरा मुबारक के बारे में, जो चेहरा अनवर है, आईना जमाल इलाही है, मज़हर अनवार ला मुतनाही है, जो एक बार हुज़ूर अलैहि सलाम के चेहरा अनवर की ज़ियारत कर लेता है तो पूरी ज़िंदगी उस खूबसूरत हसीन चेहरे को अपने दिल में लिए इस दुनिया से चला जाता है, किसी और से मोहब्बत ही नहीं होती। फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ यानी हदीस में ये बात लिखी हुई है कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा की नात कही तो फरमाते हैं, यक़ूलु नाइतुहु लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। तो वो कहेगा कि अल्लाह की कसम, मैंने हुजूर की मिसल ना हुजूर से पहले देखा ना हुजूर के बाद देखा। क्या बात है, सुभान ना अल्लाह, हुजूर के बाद सुभान देखा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए कि हज़रत इमाम मुनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हर शख्स, हर मुसलमान ये एतक़ाद रखने का मुकल्लफ़ है, वो वाजिब है कि हर मुसलमान ये बात अक़ीदतन रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जिन खसाइल और औसाफ़ जमीला के साथ मुत्तसिफ़ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है सलमान, हकीकत भी ऐसी ही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल और मिसाल और नज़ीर कोई पैदा ही नहीं फरमाया। वाह वाह, को गो के ये हुजूर के हुस्न पर बात नहीं कर रहे जिन फिलोसफर्स की आप बात करें, लेकिन अमल पर, अक़वाल पर, अफ़ाल पर बात करें तो भी हुजूर जैसी शख्सियत दूसरी नहीं मिलती। यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर। क्या बात। फिर आप देखिए कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर किस तरह से था, तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चाँद की मानंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उसमें गोलाई थी और चेहरे के अंदर एक ऐसी चमक थी कि इंसान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखता तो दिल के अंदर एक ठंडक महसूस होती। सुभान अल्लाह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में यानी इस कदर रोब था कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नज़र डाले तो निगाह भर कर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर सके। क्या बात है। फिर आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ना तो मुकम्मल दायरे की मानंद है, ना इंतहाई तवील है, और हुस्न और जमाल, अज़मत और हैबत और ज़िया और नूरानियत और हुस्न और जमाल और जलाल का एक ऐसा, यानी आप समझें कि एक मुजस्सम और एक सरापा है कि इंसान जब उसकी ज़ियारत करता है, अगर कोई ईमान की हालत में देखे तो हुजूर ने फरमाया कि उस पर जहन्नम की आग हराम होगी। अल्लाहु अकबर। और जो उसकी ज़ियारत करे उस पर भी जहन्नम की आग हराम। क्या बात है, सुभान। और जो इस जमाल जहां आरा की ज़ियारत ख्वाब में करे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब मुझे बेदारी की हालत के अंदर भी देखेगा। सुभान अल्लाह। और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि इस चेहरे मुबारक के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ बार बार जो आप अपने चेहरे मुबारक को उठाते हैं, फरमाया कि हम बार बार आपके चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाना, फरमाया हम इसको देख रहे हैं। फिर कुरान में हुजूर की निगाहों का जिक्र, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया फ़इन्नका बिअयुनिना, हुजूर के सरापा के बारे में फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप हमारी निगाह नाज में बस रहे। वाह वाह। फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, हुजूर अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक का जिक्र फरमाया। तो गोया कि वद्दुहा कहकर कहीं हुजूर के चेहरे
یعنی باکمال کا ذکر ہے، کہیں واللیل اذا سجا کہہ کر حضور علیہ السلام کی زلف مبارک کا ذکر ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور علیہ السلام کے ساتھ تنہائی میں موجود تھا۔ سلمان، یہ جو حضور کے ساتھ تنہائی کا تعلق ہے نا، عشق اور محبت کی آگ یہاں سے جب نصیب ہوتی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پورا کریں ذرا پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو، اللہ اللہ، سبحان۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات تنہائی میں حضور کے ساتھ تھا، سبحان اللہ، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں سرخ لباس زیبتن فرما کر تشریف فرما، وعلیہ حلۃ حمراء، سبحان اللہ، فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، کہتے ہیں میں ایک لمحے حضور کی زیارت کرتا اور پھر چاند کی زیارت کرتا، فرمایا کہ فلہوا عندی احسن من القمر، فرمایا اللہ کی قسم حضور کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ حسین تھا۔ کیا کہنے، اور یاد رکھ لیں یہ سب تشبیہات ہیں، طلع البدر علینا، سبحان اللہ، حضور کو بدر کہنا، قمر کہنا، سب تشبیہات، یہ سب تشبیہات ہیں، ورنہ چاند تو حضور کا کھلونا ہے، واہ، چاند تو حضور علیہ السلام کا کھلونا ہے، اور بچپن میں آپ اس سے کھیلا کرتے تھے، سبحان اندازہ اللہ، لگائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سلمان آپ یہ دیکھیے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہماری جانب جب توجہ فرمائی تو کہا کہ اس شان کے ساتھ توجہ فرمائی گویا کہ چاند کا نصف پارا، یعنی جب آپ علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو گویا کہ چاند کا نصف پارا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ دکھائی دی۔ کیا بات۔ پھر فرماتے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے سلمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے ساتھ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک میں سے ایک نور نکلتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ نور نکلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گفتار کے وقت جو ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ کہ سوئی وہ کھوئی ہوئی تھی کھو اور گئی اندھیرے تو میں حضور آپ کی تشریف لے آئے، مسکراہٹ، حضور تبسم کی فرما، مسکراہٹ سے، آئے ہائے ہائے، پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی روشنی دیوار پر پڑتی ہے اور دیواریں روشن ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ ہے کہ قحط دور ہو جاتا ہے، واہ، خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، واہ، بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں، واہ، اور وہ مدینہ جس کو لوگ یثرب کہتے تھے اب المدینۃ المنورہ کہتے ہیں، مدینۃ النبی کہتے ہیں، واہ، اور ایسا قحط ختم ہوا، ایسا اندھیروں کو قحط ایسا ختم ہوا نور عطا کیا آپ کے قدمین مبارک نے کہ بس اب وہ مدینۃ المنورہ آج تک وہ گلیاں وہ راستے روشن ہیں، روشن حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک روشن اور تابہ ہے، سبحان اللہ، مائل بس سفیدی ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف مبارک تھیں وہ اس قدر طویل تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک وہ کندھے مبارک کو چھو رہی ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو طالب کا وہ واقعہ جو حضور کے حسن و جمال کا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب تمام تر لوگ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ قحط آ گیا ہے، آپ سردار ہیں اور مویشی مر رہے ہیں، خزاں کا موسم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ پیاس سے مرنے کے قریب ہیں، کیا کریں؟ تو ابو طالب کو اس مرض کی دوا معلوم ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دیے اور پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو سلمان حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اس وقت اٹھا کر دعا کی تو آسمان پر اس وقت بادل نہیں تھے، اسی وقت حضور علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہی مکہ کے اطراف میں سے بادل نکل کر حرم شریف پر آئے اور اس قدر برسے کہ سارا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، فرمایا کہ یہ جو مبارک اور حسین چہرہ تم دیکھتے ہو میرے اس خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کی چہرے کی سفیدی سے بادل اپنی بارش کو طلب کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ اور سلمان آج بھی گنبد خضرا میں جو ایک کھڑکی سی آپ اوپر دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی روشن دان ہے، بعض لوگ اس کو قبر سمجھتے ہیں، وہ قبر نہیں ہے، اس حصے کو اس لیے باقی رکھا گیا کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد قحط پڑ جاتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرتے، بارش نازل ہو جایا کرتی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس اور آسمان کے درمیان میں سے جو کھجور کی چھالوں کی چھت ہے وہ ہٹا دو،
आसमान हुजूर की मोहब्बत में बरसने लगेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए वो आज भी रोज़े अक़दस में जो आप ऊपर एक खिड़की देखते हैं ना जी, हुजूर के जो गुंबद खज़रा में जो खिड़की है वो इसलिए थी कि सल्तनत उस्मानिया में अगर कभी बारिश बरसना बंद हो जाती तो वहाँ से वो खिड़की खोली जाती, और जब आसमान फिर हुजूर के रोज़े अक़दस की ज़ियारत करता तो वो हुजूर की मोहब्बत में छमाछम बरसना शुरू हो जाता। तो सलमान, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस ज़ात अक़दस के हुस्न व जमाल का आलम ये हो, जिस ज़ात अक़दस की सूरत गरी अल मुसव्विर ने फरमाई हो, और जिस ज़ात अक़दस को अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक़ फरमाया हो, और जिस ज़ात अक़दस ने ख़ुद अपने बारे में इरशाद फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए और कहा कि रब्बे करीम, एक उम्मत के बारे में पढ़ता हूँ कि जुम्मे के दिन तू एक ऐसी घड़ी अता फरमाएगा कि जो दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी, उसे मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वो तुम्हारी उम्मत नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत होगी। सुभान अल्लाह। फिर कहा कि ए रब्बे करीम, एक ऐसी उम्मत का तस्करा पढ़ता हूँ तौरात में कि जब वो नेकी का इरादा करेंगे तो एक नेकी अता कर देगा, नेकी करेंगे तो 10 से 700 गुना तक अजर व सवाब अता होगा। तो फरमाए मेरी उम्मत बना दे। रब ने कहा तुम्हारी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बार कहा कि एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ कि गुनाह करेंगे तो एक गुनाह लेकेगा, तौबा करेगा, तौबा करेंगे तो सारे गुनाहों को मिटा देगा और गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, वो तुम्हारी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मूसा ने कहा, रब्बे करीम, फिर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो सलमान, खुलासा मेरी तमाम तर बात का यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल जहां आरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिसाल हमीदा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा हसना, सीरत, फ़ज़ाइल, कमालात और मनाक़िब का ये तमाम का तमाम तस्करा जब आप पढ़ते हैं तो याद रख लें कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने ही तख्लीक़ फरमाई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो कायनात में एक ही ज़ात है, मा अजमलका, मा अकमलका, मा अहसनका। याद रखें कि आज उम्मत मुस्लिमा नहीं, पूरी इंसानियत की निजात सिर्फ़ और सिर्फ इस बात में है जो बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। आप अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलट आएँ, इसी में आपकी निजात है। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज भी आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छे टॉपिक मोहम्मद द ग्रेटेस्ट पे हमारी जो है गुफ्तगू रही, बहुत खूबसूरत आज का भी कलाम। नाज़रीन इकराम, मैं पुर उम्मीद हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात से, और जो हमारा फॉलोवर क्राइटेरिया है उनके फीडबैक्स भी हमें मिलते हैं सोशल के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दुनिया भर में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर साहब के, अब जो बन चुके हैं प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात के ज़रिए, तो उन सब के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका ये जो वक्त है यही हमारा हासिल है कि ये पैगाम दुनिया भर में आम हो। अल्लाह के रसूल की सीरत की बात हो या अल्लाह के कलाम मजीद की बात हो, हर मकाम पर हिदायत ही हिदायत है। इंसानियत के लिए फ़लाह व कामरानी और भलाई ही भलाई है, निजात ही निजात है। दुनिया भर में सुनने वालों को रबीउन नूर शरीफ के इस मुबारक महीने के लम्हात बहुत बहुत मुबारक हों। और जाते जाते मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपकी जो ज़ाती तज्ज़िये हैं या आपके हवाले से कोई मैसेज हो, इस प्रोग्राम में कोई टॉपिक आप शामिल करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप गुफ्तगू सुनना चाहते हैं डॉक्टर साहब की, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ARYQTV की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप हमें मेल करके अपने पैगामात हम तक पहुँचाइए, तो इंशाअल्लाह आपके बताए हुए टॉपिक्स पर भी हम प्रोग्राम किया करेंगे। नाज़रीन इकराम, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के हवाले से, चेहरा अनवर के हवाले से आज जो खूबसूरत गुफ्तगू जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी फरमा रहे थे, जाते जाते हज़रत अमीर खुसरो का कलम है जब लिखा तो क्या खूबसूरत बात लिखी, उसी पर आपसे इजाज़त तलब कर रहा हूँ कि ए चेहराए ज़ेबाए तो रश्के बुतान आज़री, हर चंद वसफ़त मी कुनम दर हुस्न ज़ां बाला तरी, आफा कहा गर्दी दाम महरे बुतां वर्जी दाम, बिस्यार खूबां दी दाम लेकिन तो चीज़ें दीगरी। प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात से डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी और सैयद सलमान गुल को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपसे हो रही मुलाकात। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।